Hi my dear students, welcome back to my channel. Hope everyone are fine. And in today's class, you are going to learn the ray diagrams from the lesson Light, Reflection and Diffraction. So to teach those ray diagrams in a very simplest way with the explanation today with us Deepa ma'am is there. So further, the class will be continued by Deepa ma'am, and if you're visiting my channel for the first time, do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell notification and kindly share the videos with your friends. Today we are continuing class 10th physics part, that is ray diagrams. So in my last session in physics we had discussed theory concepts related to light lesson. Now we are moving on to the next concept, that is ray diagrams. So this is very important concept that you have to understand, because definitely you can score 3 marks easily from this. This is compulsory question. Okay, so before going to know how to write ray diagram easily, first you have to know the rules of writing, or first you have to know the rules of rays, how they will reflect or how they will refract. Okay, so as you all know, in ray diagrams we have two parts, one is mirror, another one is lens. So in mirror also we have two types, concave mirror, convex mirror. In lens also we have convex lens and concave lens. Okay, so first we are moving on to the mirror. So here the rules are same for both the mirrors, okay, whether it is concave or convex. So here in mirror we have 4 rules. That means how the rays will reflect, okay, that you have to understand. If we come for the first rule, if any ray is incidenting parallelly to the principal axis, I think you all know about, right, the center part of the mirror, we are calling it as pole of the mirror. So we are representing it as P, center of mirror, it is pole. And if we consider mirror as a sphere, the center of sphere we call it as center of curvature. And where the light rays reflect and they meet at one point, we call it as principal focus, that is F. So P is pole, F is principal focus, C is center of curvature. Okay, and remember, when you are writing the ray, there should be equal distance between this. Okay, 2 centimeter. Here I have took 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter, like this. So you also, when you are writing, keep it equal distance, means from P to F same distance, F to C same distance, like that. Okay, so now the first rule is, if a ray is traveling parallel, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಲೈನ್ನ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿರರ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂದು ಮಿರರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್, ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ಸಿ ಇಂದ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ deviate anywhere, it travels from C and it strike the mirror and it goes back through C only. I think it's clear, all 3. Parallel through F, parallel, from C. Last one, if it directly strike the pole of the mirror, ಪೋಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೋಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. So if it is directly striking the pole of the mirror, it reflects black, making the same angle between the incident ray and principal axis and the reflected ray. Okay, these are the 4 rules of mirror. Begin with the concave mirror. In concave mirror we have 6 cases. Okay, 6 cases. First, the object is at infinity, and here at infinity, this is the same place we can observe in all the 4 types, that is concave mirror, convex mirror, convex lens and concave lens. In all 4 we can observe at infinity is a common place. So at infinity means you don't have any particular place. Infinity means it can come from anywhere. So here what we will do,
here we will write like this. So just you write a figure like this. First we have to write the object, right? So always use scale to get a neat ray diagram. So here we have an object. So here it is an object. So let us consider it is coming from infinity. We have to represent dotted lines because it is coming from far right. So you have to represent from dotted lines. So if we represent from dotted lines, so let us represent. So if it represent, so here you can represent the dotted lines. So if it represents, observe here dotted lines, you can observe like this. Here also you can, the same thing here you can, dotted lines. Okay, so now it will come parallel to the principal axis. Downwards also it is coming from parallel to the principal axis. As you all know, if it is coming from parallel to the principal axis, what is our rule? First rule, it will reflect through F. So it is reflecting through F, the point F. Okay, then here also it is parallel to the principal axis. Again it reflects through F. It is reflecting through F. Where it is converging, the same point F. It is converging at the same point F. So here if it is infinity, the rays always it come parallel only. Remember, if it is in infinity, the rays always come parallel. So here one ray it is coming parallel, here also coming parallel. So as our first rule, if it is parallel, it reflects through F. Again it is parallel, it reflects through F, and two rays are connecting or meeting at point, it is F. So here this meeting point is, we can observe the image place. Okay, image place. So here where is an object now? So if you consider a object is at infinity now. We kept object is at infinity. Where is an image? Image where we can find? At F. So image, if we come for image is at F. Image is at F. What is a nature? As I told you, if I consider nature, if they are meeting at one point, as we discussed the theory part, if the light rays are meeting, reflecting, and they are meeting at one point, the images are always real, right? Okay, if it is real and there will be invert, means they are reverse. Okay, and observe here image is point sized. It is point size. How it is? Image is point size. So object is infinity, image is at F, nature is real inward point size. Now infinity is, now we have to come further front. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಸಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ಸಿ ಇಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶೋ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಈಗ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದಾನೇ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜಾ? ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಟ್ ಆದರೆ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ರಿಯಲ್. ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇದು ನೇರ ಇದೆ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ? ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ,
ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಿಯಿಂದನೇ ವಾಪಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಫ್ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ಸಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹತ್ರನೇ, ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರದೆ. ಈಗ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಒಂದು ಎಫ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು ರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂತು ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಫ್ ಇಂದ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಎರಡು ಅಟ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಮೇಜ್ ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿತ್ತು, ಎಫ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಸಿ ಹತ್ರನೇ, ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಟ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಟ್ಟರೆ, so if our object is at between C and F, what is now between C and F means one will be parallel. So as you know, one will be parallel. So another will be from C ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಂದಾನೆ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಿಯಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ C and F. Where is image now? Where is image? Image is at beyond C now. Beyond C. Okay, what is the nature now? What is the nature? What we can say the nature? ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸೊ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿಯಿಂದನೇ, ಹೀಗೆ ಸಿಯಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಫ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಎಫ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಿಂದನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಯಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಇಮೇಜ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ
image is at F. This is, in this case it is reverse. What is the nature now? Nature, yes, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಇನ್ವರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಗಿಂತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸೈಜು ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F and P. So between F and P means here the two rays will be one parallel as it is near to the mirror. So it directly, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿರರ್ಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪೋಲ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಹತ್ರನೇ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪೋಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಈ ಲೈನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಈ ಲೈನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ? ಈ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮೇಜ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಚುಯಲ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಹಿಂಭಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ವರ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಮೇಜು ಹಾಗಿದೆ, ಎರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೀದಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೋಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಇದು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ P. So these are all about 6 cases in concave mirror. Okay, next convex mirror next discuss ಮಾಡೋಣ. As I told you, convex mirror is diverging mirror. ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ see only 2 cases. One is the light ray is coming from infinity. So infinity ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈನ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ರೇಸು ಈ ಥರ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈವರ್ಜ್. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ದೇ ಬೋತ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ದೇ ಬೋತ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಮೇಜ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್.
ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ಓಕೆ. ಅಟ್ ಎಫ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ಮಿರರ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್? ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುಯಲ್. ವರ್ಚುಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎರೆಕ್ಟ್. ಎರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್. ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅಟ್ ಎಫ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್? ವರ್ಚುಯಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್. ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುಯಲ್. ವರ್ಚುಯಲ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಈ ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಆಗಲಿ ಎಫ್ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮಿರರ್ ಟಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಗೆ, ಓಕೆ. ಒಂದು ಸಿಯಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿಯಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಯಿಂದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಸಿವರೆಗೂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಫ್ ಇಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಫ್ ವರ್ಗೂ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂದರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಫ್ ವರ್ಗೂ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಂದರೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆ ಸಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ, ರೈಟ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು? ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗದೇನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದೇ ಸಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ನಾವು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ವರ್ಚುಯಲ್. ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇಮೇಜು ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೇಸು. ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ಓಕೆ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್, ವರ್ಚುಯಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, 2 ಕೇಸಸ್. ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅವೇ, ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮಿಡಲ್, ಥಿನ್ನರ್ ಇನ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದು ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪರ್ಚರ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಥರ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬರಲ್ಲ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ. F1 2F1, F2 2F2. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, F1 2F1, F2 2F2. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ O ಇಂದ F1ಗೆ, F1 ಇಂದ 2F1ಗೆ, ಈ ಕಡೆ O ಇಂದ F2ಗೆ, F2 ಇಂದ 2Fಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಥರ, ಓಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಅಪರ್ಚರ್ವರೆಗಷ್ಟೇ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಅಪರ್ಚರ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ F2, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ F2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ F1 ಇಂದ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ F1 ಇಂದ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಆಪೋಸಿಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ F2, F1
parallel. Okay, next if it is coming through optic center, it will reflect along the same line. ಎಲ್ಲೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ 3 ರೂಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, it refract to f2. If it is incident to f1, it refract through parallel. If it is incidenting through optic center, it will passes without any deviation. Okay, these are the 3 rules you have to remember. ಈಗ infinity is the first case. Infinity is the first case. Infinity ಇಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀದಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪರ್ಚರ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಅಪರ್ಚರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು? ಸೊ f2. ಸೊ f2 ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, f2 ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, f2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, f2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋ ರೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಇಮೇಜ್? f2 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು? ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Image is at, so image, if you come for image f2, what is the nature ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಥರನೇ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರೇಸ್. ರಿಯಲ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ವರ್ಟ್. ಹೇಗಿದೆ ಸೈಜ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1. ಓಕೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1 ಇಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ರೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಎರಡೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೇ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ. ಈಗ ಬರೋಣ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? f2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ f2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ f2 ಆ್ಯಂಡ್ 2f2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So it is beyond 2f1, it is between f2 and 2f2. So they are meeting at one point. Just ಇವೆರಡು ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ f1 2f1, ಈ ಕಡೆ f2 2f2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಮಿರರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಬಿಟ್ವೀನ್ f2 and 2f2. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಒಂದು ಓ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ರೇಸು ಹಾಗೇನೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟರು ಅವೆರಡನೇ. ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 2f1. ಸೊ 2f1 ಹತ್ರ ಇಡೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ 2f1 ಹತ್ರ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2f1. ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಅಪರ್ಚರ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು f2 ಇಂದಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓ ಇಂದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದಾನೇ ಹೋಗಬೇಕದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೇ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ f2 ಇಂದ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಸೊ f2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2f2 ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2f1 ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ 2f2 ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. 2f1 2f2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at
2f1 image. So image is at 2f2 ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಸಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2f1 2f2. what is the nature? tell me nature now. so nature, yes, they are meeting, real. so image ಏನಿದೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, so invert. how it is same size, right? so 2f1 2f2 real, invert, same size. okay, so next let's go to the fourth case. so between 2f1 and f1, ಈಗ 2f1 ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು, between 2f1 and f1. ಓಕೆ, ಸೊ between 2f1 and f1. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನೇ ಎಳೆದ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀಸನ್ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ F2 ಇಂದ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ F2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ 2f2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f ಆ್ಯಂಡ್ f1 ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಿಯಾಂಡ್ 2f2ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f1 ಆ್ಯಂಡ್ f1. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಿಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f2, beyond 2f2. what is the nature now, what is the nature? ಸೊ ನೇಚರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ರಿಯಲ್, ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f1 ಆ್ಯಂಡ್ f1. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ f1, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ f1. ಈಗ ಅಟ್ f1ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವೀಗ, ಸೊ ಈಗ f1 ಹತ್ರ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವಿವಾಗ. ಸೊ f1 ಹತ್ರ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೂಲ್, one should be parallel. so one ray should be parallel, another should be from optic center. so optic center ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ f2. ಸೊ f2. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at f1 now. where is image now, image is at infinity. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದಾಗ f2, ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದಾಗ f2. ಈಗ f1 ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟ್, ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. point sized, diminished, same size, enlarge, highly enlarge. The size also increases, right? So now our last case, it is between f1 and o. ಈಗ f1 ಮತ್ತೆ optic center ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್, one should be parallel, another should be optic center. So now parallel, so it will go parallel. So parallel, another is optic center. So let us write optic center. So optic center means, as you all know, it doesn't deviate anymore, it will go through f2. ಸೊ f2 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಿರೋ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ನ, ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ it is between, so between f1 and o. Where is an image where it is same side of lens, so same
side of lens, side of lens. Sometimes it cannot, here we cannot say the specific position, so you just write same side of lens. What is the nature? ಇಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು? ವರ್ಚುಯಲ್. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇಮೇಜು ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರೆಕ್ಟ್. ನೇಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಈ ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 and O, yes, again parallel optic center, but they don't meet, extended. ಇಲ್ಲಿ imaginary lines ತಗೊಂಡ್ರೆ, so they are virtual, erect, enlarge. Okay, same side of lens. So this is about 6 cases in convex lens. ಇದು concave lens, only 2 cases. So 2 cases, always it start from infinity. As you all know, if it is from infinity, always there will be, how they will be? They'll come parallel to the principal axis. The ray are parallel to the principal axis. Okay, as they are parallel to the principal axis, so touch here, touch ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಪರ್ಚರ್ ವರ್ಗೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. So now they are coming parallel to the principal axis. As soon as they touch, what is here we are calling it as diverging lens, right? Diverging, they won't converge. So diverging means they will go like this, diverges. So here they won't meet at all, ivered rays meet agode illa. So at that time what we will do? So we will extend this line this side, just a dotted lines like this. Okay, so what we can write? So at infinity, where the position is on the same side of lens, where is the position of image? Same side of lens. So here if you consider object is at infinity. Where is image? If you come for image is at F1, same side of lens. Okay, so here they won't meet at all. So what will be the nature? Meet ಆಗೋಲ್ಲ. So nature ಏನಾಯ್ತು? ವರ್ಚುಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್. So this is about the nature. At infinity, at F1. Okay, nature, virtual, erect, point size. Clear? So next ಬರೋಣ ಈಗ. next between infinity and O. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡಿ, between infinity. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು specific F1 to F1 ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. So between infinity and O. So between infinity and O, if we take between infinity and O, as you all know, one will be parallel, another will be optic center. So parallel ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So it is parallel. So one is parallel, another well from optic center. So optic center ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ, so it will move optic center, it will not diverge at all, it moves directly. So it is moving directly. ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ರೇಸು ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ರೇನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 and O, between F1 and O. Okay, so here object infinity, so infinity and O. Okay, where is image now? F1 and O, between F1 and O. So what we can say here? They are not meet each other, so it is virtual. Nature will be virtual, erect, and also if it is erect ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಆಯಿತು, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ F1 ನಾವೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಜ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ moves without any deviation. Then the parallel line, if we extend here, they both meet at one point between F1 and O. So it is, as we extended, so it is virtual, erect and diminished.